नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्षर आज आलोचना को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु विकास काहाकू कहा जाए? साधारण जनता मौलिक समस्या दूर करवा, रास्ता घाट तैयारी करवा, स्वास्थ्य और शिक्षार विकास करवा ही प्रकृत विकास बोली कहा जाए। किंतु जदि सही विकास नारे प्रकृतिर नियम को बदले दिया जाए, नदीर छाती उपरे माटी पकाई कोठा बाड़ी ठिया करा जाए, तेबे ताहा विकास नुहे बरंग एक भयंकर विपर्ययर रास्ता को प्रशस्त करा जाए, जहा कि जाजपुर रे देखिबा को मिली। जाजपुर रे किपरि भयंकर विपर्यय को डका जाइछि ताहाकु आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानकु अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा ओडिशार जाजपुर, भद्रक जिला एवं यही दुईटी जिलार पार्श्ववर्ती अंचलर एक अत्यंत संवेदनशील प्रसंग उपरे। बिजु जनता दल बा बीजेडी शासन काल रे जाजपुर तथा कथित विकासर मॉडल एबे लक्षाधिक लोकंक पई विनाश साजिछि। सेतेबेलर स्थानीय प्रभावशाली विधायक प्रणव प्रकाश दास ओरफ बबी दासंक प्रचेष्टारे बैतरणी नदीर प्राकृतिक स्रोत एवं पठा को किपरि कब्जा करा जाइथिला ताहा आज पदारे पड़ी जाइछि। क्षमता एवं अहंकार एपरी नग्न रूप देखा मिलता जे प्रकृतिर नियम को मध्य चैलेंज करागला। फलस्वरूप आज जाजपुर जिलार दशरथपुर एवं भद्रक जिलार धामनगर अंचलर हजार हजार लोक पानी रे बुड़ी निजर सर्वस्व हराउछंती। जाजपुर शहर देई प्रवाहित हेउथिबा बैतरणी नदीर पठा दिने बन्या जलर प्राकृतिक आश्रय स्थल थिला। जेतेबेले नदी रे बन्या आसे एवं जलस्तर वृद्धि पाए, सेतेबेले अतिरिक्त जल एही विस्तृत पठारे विस्तारित होई धीरे धीरे मुख्य नदी को फेरुथिला। एही प्राकृतिक व्यवस्था ही थिला बन्या नियंत्रणर एक नीरव कवच। किंतु बिजु जनता दलर शासन काल रे सेही बैतरणी नदी पठारे बाली और माटी पकाई एहाकु संपूर्ण भावे पोती दिया गला। बिजु जनता दलर विधायक प्रणव प्रकाश दास ओरफ बबी दास एही काम पाई इंद्रचंद्र मानिलेनी, जहा इच्छा कले ताहा ही हेला। एपरिक नदीर प्राकृतिक स्रोत को अटकाइबा को मध्य से पछेले नहीं। बारण सत्वे नदी पठा को पोती माଳ माଳ कोठा निर्माण करागला। सेतेबेले भୟରେ केही यार प्रतिवाद करने को साहस कले नहीं, कारण बीजेडी सरकारंकर सबुठारु प्रभावशाली नेता तथा से समयर सर्वोच्च क्षमताधारी बबी दासंक इंगित बिना एठारे पत्रटीए भी हलु नथिला। सेही नदी पठारे केउ केउ प्रकल्प निर्माण होइथिला तालिकाटी बेस लंबा। मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, बिरजा महिला महाविद्यालयर नुआ कैंपस, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, आरएमसी हाट, स्पोर्ट्स एकेडमी, शिवा प्रकल्प एवं जिला संग्रहालय भली बड़ बड़ प्रकल्प सेठारे ठिया करागला। एही सबु प्रकल्प पई खाली नदी पठा पोता जाई नाही, नदीर संप्रसारण क्षेत्र को
କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ସଂକୁଚିତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହାକୁ ବିକାଶର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବୋଲି ବା ନିଆଗଲା। ଲୋକମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ବିକାଶ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁରର ବିକାଶ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ ଥିଲା ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ ସମୟରେ କେବଳ ନଦୀ ପଠା ପୋତିବାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ଗତ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ, ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇବା ଏବଂ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯଦି ଏସବୁ କାମ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉଭୟ କୂଳରେ ଏବେ ବନ୍ୟା କାହିଁକି ଆସିଛି? କାହିଁକି ନଦୀବନ୍ଧ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ। ପିସି ଲୋଭ ଏବଂ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଭିତରେ ପୋଷାକିଆ ଦୁର୍ନୀତିର କଳା କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। କାଗଜପତ୍ରରେ ବନ୍ଧ ମଜବୁତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ନକାରାତ୍ମକ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ନେତାମାନେ ମିଶି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କୁପରିଣାମ ଆଜି ବନ୍ୟା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନେତାମାନେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ନଦୀ ଜଳର ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ କେଉଁଠି ଜରି ପାଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀ ଓ କାଣୀ ନଦୀରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବନ୍ଧ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେଠାରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘାଇ ହେଇଛି? ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବିଧାୟକମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇ ନିଜର ଆଖିବୁଜା ଲାଭ ଦେଖୁଥିଲେ କି? ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଅଭାବରୁ ଏବଂ କୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଜଳ ପ୍ରଳୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ସାଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନେତାମାନେ ଆଜି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଚାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋକୁ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ି ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଘରଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଇଛି, ଧାନ ଜମି ବାଲିଚର ହୋଇଯାଇଛି, ପିଲାଛୁଆ ଏବେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଗଛ ମୂଳେ, ବନ୍ଧ ଉପରେ, ଜରି ପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସେହି ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଚେହେରାମାନେ ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି 1000 କିମ୍ବା 2000 ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ରିଲିଫ୍ ନାଁରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଜନସେବା ନା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା? ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଅତୀତରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ପୁଣି ସମବେଦନାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ପାଟି ଫିଟଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପଠାରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହ ଉପରେ
କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା କି? ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଥିଲା କି? ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା କି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନଦୀ ପଠା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଏନ୍ଜିଟିର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ଆଇନ ରହିଛି। ସେସବୁ ଆଇନକୁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଯଦି ସବୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏହାର ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥିଲା ତେବେ କିପରି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିଆ ହେଲା? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସନ କାଳର ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ବବି ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଧ ମରାମତି ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠିକାଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠିକାଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଖବର ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। अल्प परिश्रम अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, सैयदनगर, भुवनेश्वर।